رانا ثناءاللہ نے تو اپنی حماقت سے حکومت کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ خبر جو کہ پاکستان تک محدود رہنی تھی، ثناءاللہ صاحب کی اس حرکتوں سے، اقدامات سے آج انٹرنیشنل نیوز بن چکی ہے۔ دنیا کا کوئی اخبار اٹھا لیں تو اس کی سرخی ہے، دنیا کا کوئی میڈیا چینل لے لیں، آج عمران خان پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے اس کے بارے میں بیان دے رہے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اس کے بارے میں اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ تو یہ اگر ثناءاللہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، حکومت کی خدمت کم کی ہے اور حکومت کا بیڑا غرق زیادہ کیا ہے، یہ ہوتے ہیں نادان دوست۔ آپ نے دیکھا کہ جب اس ناکام امپورٹڈ حکومت نے ایک من گھڑت لفظ کی دہشت گردی کی ایف آئی آر عمران خان پر کٹوائی، تو آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس کا ایک رد عمل آیا۔ وہ رد عمل کون کر رہا تھا؟ وہ کارکن کر رہے تھے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکن کر رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو پورا منصوبہ تھا کہ صبح 4 بجے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا، وہ ناکام ہوا، کیونکہ لوگوں نے فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، شہر میں، پشاور میں، کراچی میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب جہاں تک حکومت پنجاب سے جو نے ٹویٹ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ افسران جنہوں نے انتقامی کارروائی کی اور جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور نہتے کارکنوں کے گھروں میں ان کا دیواریں پھیلا دی، ان پر انہیں زد و کوب کیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، تو ان پر کارروائی ہونی چاہیے اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پر ایکشن ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق اس پر آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ کون لوگ تھے جو ذمہ دار تھے، جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں دیا، انہوں نے قانون سے تجاوز کیا۔ اگر میں عمران خان صاحب کی طرف میں اگر موو کروں، عمران خان صاحب کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کن آپشنز پر غور کر رہی ہے؟ ریاکشن کیا ہوگا آپ کی جماعت کی طرف سے؟ انصاف دے تو جو ریاکشن کرنا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ عمران خان ہماری ایک ریڈ لائن ہے، اور اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو پھر اس کی کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ میں حیران اور میں جس چیز کا مجھے تعجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورا سندھ، پورا بلوچستان، چلے آپ خیبر پختونخوا پہ اور پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے پونکے ہیں، وفاقی حکومت توجہ نہیں بھی دینا چاہتی، پر بلوچستان اور سندھ تو آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ہے، وہاں اس وقت فلڈ کی صورتحال ہے، برباد ہو گئے لوگ، بارشوں کے اثرات واضح ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت جو افراط زر ہے وہ 42% کو چھو رہا ہے، اور مہنگائی اس قدر ہے کہ وزیر اعظم کو خود میٹنگ کی صدارت کرنی پڑی اور ناجائز بلوں پر، بجلی کے جو بل بھیجے گئے لوگوں کو، اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ دنیا میں اب بات تو مجھے مکمل ہونے دے، اگر سوال کیا آپ نے، سوال تو پلیز مکمل ہونے دینا جواب۔ دنیا میں قیمت گر گئی ہے کروڈ آئل کی، اور اس نااہل امپورٹڈ حکومت نے 6 روپے لیٹر بڑھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے آپ کی توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ عمران خان کے مقدمات پر یا عوام کو ریلیف دینے پر؟ ٹوٹلی ناکام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایکشن پلان ہے، obsessed ہے، خائف ہے۔ اب 15 جماعتیں اکٹھی ہوئی، 15 جماعتیں بشمول نون لیگ، بشمول M2M، بشمول پیپلز پارٹی، اور کراچی میں کیا ہوا؟ اکیلی تنہا تحریک انصاف نے ان کو دھول چٹا دی۔ تو یہ ہے عوام کا موومنٹ۔ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अगर आप इस्लामाबाद का घेराव करते हैं और हालात मज़ीद बिगड़ते हैं तो आप नहीं समझते कि फिर किसी भी सियासी जमात के हिस्से में हाथ में कुछ नहीं आएगा, एक? और दूसरा, क्या आप ये नहीं समझते कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी स्मार्ट मूव की कि बनी गाला के बाहर उसने कहा, पुलिस को लगाया और कहा कि मैं आज इमरान खान को अरेस्ट करूंगा, या आपको खदशा था, ताकि वो आपको अदालत की तरफ ले जाते हैं। और अब अगर अदालत आप इमरान खान साहब की बेल को रिजेक्ट करती है तो फिर तो हुकूमत के पास एक स्ट्रांग जवाब होगा कि अदालत ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है तो हमने इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया है। तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं? पहली बात तो है, आप दो मफरूजों पे, आपका जो सवाल है ना वो दो मफरूजों पर मबनी है। नंबर एक कि इमरान खान की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई और इंशाअल्लाह नहीं होगी, आपको उम्मीद है, क्योंकि ये मन गढ़ंत झूठा और बेमानी केस जो है ये क्वॉशमेंट के उसको तो क्वॉश होना चाहिए और हम कोर्ट पे जाएंगे और मुतालबा करेंगे इस केस को क्वॉश होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, आपने एक मफरूजे में बात की कि आप इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। भाई क्यों? अगर वो नौबत ही नहीं आएगी तो हम घेराव क्यों करेंगे? ठीक है। और तीसरा आपने क्या सवाल किया? नहीं, दो क्वेश्चन किए थे और तीसरा मैंने कहा था कि क्या राना सनाउल्लाह ने एक स्मार्ट मूव नहीं की कि आपको कहा कि गिरफ्तार किया जाएगा खान साहब को, और उन्हें भी पता है कि इसका रद्दअमल बड़ा शदीद होगा, और फिर आप राना सनाउल्लाह ने तो अपनी हमाकत से हुकूमत को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं है। ये खबर जो कि पाकिस्तान तक महदूद रहनी थी, सनाउल्लाह साहब की इन हरकतों से, से आज इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। दुनिया का कोई अखबार उठा ले तो उसकी सुर्खी है, दुनिया का कोई मीडिया चैनल ले ले, आज इमरान खान के डिस्कस हो रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसके बारे में बयान दे रहे हैं और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके बारे में अपना रद्दअमल दे रहे हैं। तो ये अगर सनाउल्लाह साहब ने, मैं समझता हूँ, हुकूमत की खिदमत कम की है और हुकूमत का बेड़ा गर्क ज्यादा किया है, ये होते हैं नादान दोस्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अनवर साहब, कमिंग बैक टू यू अगेन, शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्वाइन करने से पहले मैं आपसे बात करी थी कि जो मैंने उनसे भी सवाल भी किया कि आप नहीं समझते अगर इस तरह की सिचुएशन होती है और अगर रिएक्शन आता है तो फिर जैसे भी आपने बात की कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और ये चीज़ें किसी और डायरेक्शन में ना चले जाना। खासकर जो भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की है कि इस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर है, फोकस और चीज़ों पर नहीं है। देखिए, हुकूमत दोनों तरफ खेल रही है। हुकूमत कर क्या रही है कि माशी इंडिकेटर्स भी बेहतर करने की कोशिश कर रही है और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोशिश है। एक तो वो अपनी बिजली के बिल बढ़ गए, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस पर भी मैं आऊँगा कि बिजली के बिलों पे आपको पता है कि मोटरवे भी ब्लॉक की गई कल, और इस्लामाबाद पंजाब भर में शदीद रद्दअमल था आवाम का। अब अगर इन्होंने आवाम को रिलीफ ना दिया तो डेफिनेटली इनको इसका नुकसान होगा। ये बात तो अपनी जगह पर वो कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन मारिया जो बात है ना इमरान खान साहब वाली कि उनकी गिरफ्तारी, देखिए अगर उनकी गिरफ्तारी पर, चले हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रद्दअमल नहीं देती तो पॉलिटिकली उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें पता होगा कि खान साहब तो बड़े आसानी से अरेस्ट हो गए और जेल के अंदर चले गए। एक, अगर वो रद्दअमल देते हैं और हालात मज़ीद बिगड़ते हैं, देखिए कुछ भी मुमकिन है, जो हालात चल रहे हैं इसमें कुछ भी मुमकिन है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल शदीद होता है और इस्लामाबाद में वो लॉकडाउन करते हैं, उनके अपने रहनुमा ये बात करते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हमारा रद्दअमल शदीद होगा। शदीद रद्दअमल तो यही है ना कि आप कानून को हाथ में लेंगे या फिर आप इस्लामाबाद को घेराव कर लेंगे, लॉकडाउन कर देंगे, तो इससे नताइज मजीद अच्छे नहीं आएंगे। इससे होगा क्या कि हुकूमत हरकत में आएगी, हालात मजीद बिगड़ेंगे। तो खुदा न खास्ता जो हम सोच रहे हैं या जो हम फर्ज कर सकते हैं कि किसी खुदा ना करे कि फिर मुल्क को देखना, फिर मुल्क को ऐसी कुव्वत के मुल्क की बका के लिए, माशी तौर पर मजबूत करने के लिए, हालात को अनारकी से बचाने के लिए, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे उज़र पेश करके फिर ख़ुद भी आया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये फिर सियासतदानों पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि आप ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से मुल्क के लिए हम नागुज़ीर हैं। तो फिर अब ये सियासतदानों को होश के नाखुन लेने चाहिए कि उन्हें किसी न किसी तक को अपनी भी रेड लाइन रखनी चाहिए कि हमें सियासी जमातों को क्या है उस पर फोकस करना चाहिए।